Hi everyone. In this lecture, I would like to explain about the step ladder method of secondary distribution of overheads or reapportionment of overheads. Secondary distribution of overheads എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവർഹെഡ്സിനെ അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവർഹെഡ്സിൻ്റെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർഹെഡ്സിനെ വീണ്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണ പ്രോസസ്സാണ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് reapportionment or redistribution. That is the fourth steps in overhead accounting or fourth stage of distribution of overheads. Secondary distribution means that is the total overheads of service department which is apportioned as per the primary distribution are again distributed to the production and other service departments. That is known as secondary distribution. So next is methods of secondary distribution. So mainly there are two methods of secondary distribution, that is apportionment only to production department which is also known as direct method of secondary distribution, and second one is apportionment to production and service department, that is apportionment or distribution to both production and service department. In this video I would like to explain in detail about the apportionment to production and service department. That is the one of the important method of secondary distribution. That is, in this method, cost of a service department is distributed over all the departments like production and other service departments, and this can be either on non-reciprocal basis or on reciprocal basis. So apportionment to production and service department എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർഹെഡ്സിനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും മറ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും വീണ്ടും റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർഹെഡിനെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം പ്രൊഡക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ വഹിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ റീഅപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്, അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും റീഅപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് മെയിൻലി ദർ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ്, രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെയാണ്. ഒന്ന് നോൺ റെസിപ്രോക്കൽ ബേസിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെത്തേഡ്, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റെസിപ്രോക്കൽ ബേസിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അതിൽ ഒന്ന് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓൺലി ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ദെൻ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. Then under apportionment to production and service department there are two methods, that is first one is non-reciprocal basis and second one is reciprocal basis. Then again under reciprocal basis there are three methods: repeated distribution method, simultaneous equation method and trial and error method. In this video I would like to explain in detail about the non-reciprocal basis of secondary distribution. Then non-reciprocal method, that is also known as step ladder method. Okay, non-reciprocal method or step ladder method is used when various service departments are not interdependent. That means a service department provides its services to other service departments but does not receive any service from that service department. അതായത് ഒരു സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മറ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക്, ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് സർവീസ് നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സർവീസ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കേസിലാണ് ഏത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, നോൺ റെസിപ്രോക്കൽ ബേസിസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. In this case, the cost of most receivable department is first apportioned to other production as well as service department. അപ്പോൾ
ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസ് നൽകുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏതാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ രണ്ടാമത് സർവീസ് കൂടുതലായിട്ട് സർവീസ് നൽകുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ആദ്യം റിസീവ് ചെയ്ത സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക. അപ്പോൾ സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സർവീസാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, കോസ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ടൈം കീപ്പിംഗ് ആണ് സെക്കൻഡായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം കീപ്പിൻ്റെത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും, കോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈം കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റിൽ സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പോർഷനും കൂടിയും ഏതിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും. സോ അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നൽകുന്നത്. സോ അതാണ് നോൺ റെസിപ്രോക്കൽ ബേസിസ് ഓർ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ലെറ്റ്സ് സീ ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു എ ക്ലിയർ പിക്ചർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ method. Here is an example, that is a manufacturing company has two production department X and Y and 3 service department timekeeping, stores and maintenance. The departmental distribution summary showed the following expenses for September 2016. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിക്ക് 2 പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും 3 സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ആണുള്ളത്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് 3 സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടൈം കീപ്പിംഗ്, സ്റ്റോഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ്, 3 സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. സോ അതിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹിയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദി അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്. സോ അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ് വൈ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോർ കീപ്പിംഗ് 7,500, ടൈം കീപ്പിംഗ് 6,000, മെയിൻ്റനൻസ് 4,500. ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ബേസും തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിൻ്റെ റേഷ്യോസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ബേസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസസ് നൽകുന്ന ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സിൽ വൈയിലുണ്ട്, 3 സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുണ്ട്. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും 1 സർവീസിലുമാണുള്ളത്. മെഷീൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏതാണോ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ബേസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഏത് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലായിടത്തും 2 പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും 3 സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവർ ഹെഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്നുള്ള ബേസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവർ ഹെഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതാണ് വരിക ടൈം കീപ്പിംഗ് ആണ് വരിക. സോ ടൈം കീപ്പിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതേണ്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ടാണ് എന്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൂന്നാമത്തത് മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് മെയിൻ്റനൻസ്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് ആണ്, മെയിൻ്റനൻസ് സർവീസസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കീപ്പിംഗ് സർവീസിൻ്റെ
ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ്, അതായത് 6000 കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ബേസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ 7500 ഈ ബേസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. തേർഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ 4500 ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മെഷീൻ അവേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെത്തേഡ് എന്ന് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ ദി പ്രോബ്ലം. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ ഓവർഹെഡ്സിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുക, ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് കോളം ഈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, സെക്കൻഡ് കോളം ബേസസ് ആൻഡ് തേർഡ് കോളം ഓവർഹെഡ് ആസ് പെർ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസസ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ബേസ് വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. സോ അത് ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഏതാണ്? ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്, ദെൻ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 6000. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷനാണ്. ഇവിടെ 3 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന്, 2 പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഒരു സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നൽകുന്നുണ്ട് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷൻ. അപ്പോൾ സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷനാണ് വരുന്നത്. സോ അത് ഏത് ഓവർഹെഡിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരിക? ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരിക. സോ സെക്കൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോഴ്സ് ആണ്. സോ അവിടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷൻ, ദെൻ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 7500. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മെഷീൻ ഹവേഴ്സ്. 2 പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. സോ മെഷീൻ ഹവർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. സോ മൂന്നാമത്തത് മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ ഹവേഴ്സാണ്. ദെൻ എമൗണ്ട് ഈസ് 4500. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ് ബേസ് ഇല്ല. ദെൻ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 36,000 ആണ് വരിക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എമൗണ്ട് ഈസ് 24,000. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈ 24,000. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ തരംതിരിക്കുന്ന രീതി. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് വരിക. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ നടത്തുക. ദെൻ രണ്ടാമത് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് അലോക്കേഷൻ, മൂന്നാമത് വരുന്നത് തേർഡ് അലോക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് അലോക്കേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യൂല? ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഷെയർ ചെയ്യൂല. അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ബേസ് എങ്ങനെ എടുക്കാം? ദാറ്റ് ഈസ് 20:15:10. ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ റേഷ്യോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണില്ല, എടുക്കണില്ല. സോ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. സോ അവിടെ റേഷ്യോ വരുന്നത് 20:15:10:5 ആണ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ബേസസ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ബേസസ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസ് നൽകുന്ന ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെ ബേസ് വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്, ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണ്. സോ ഈ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസ് എടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 20:15:10:5 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ 8 ഉണ്ട്, ദെൻ സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെ 5, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അത് എടുക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ്? അതായത് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ
എത്രയാണ് നോക്കുക. അതായത് ടൈം കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്കാണ്? സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് എത്രയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് 10 ആണ്. ദെൻ ഈസ് ടു മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന്, നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് എത്രയാണ് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് 5. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സിന് എത്രയാണ് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് 20 ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈക്ക് 15. സോ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 50 ആണ്. സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 50. ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ്സ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബേസ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 10 വരാൻ കാരണം, അതായത് 10 രണ്ടാമത് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് 10 ആണ്. ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് 5. ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കും. ദെൻ ആർക്ക് കൊടുക്കും? പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈക്ക് നൽകും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയാണ്. സോ സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷൻ ആണ്. സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റോഴ്സിന് കൊടുക്കൂല, ടൈം കീപ്പിനും കൊടുക്കൂല. മെയിൻ്റനൻസിന് എത്രയും നോക്കുക. മെയിൻ്റനൻസ് വരുന്നത് 6 ആണ്. ദെർഫോർ 6:2. ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വരുന്നത് 24. അപ്പോൾ ഇവിടെ 6:2. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് 24 ആണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സിന് 24, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈക്ക് 20 ആണ്. സോ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈ 20. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ടോട്ടൽ 50 ആണ്. സോ ഡിവൈഡ് ബൈ 50. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ദെൻ ലാസ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മെഷീൻ ഹവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേറെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മെഷീൻ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് 18,000-ഉം 12,000-ഉം ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ 18:12 നമുക്ക് എടുക്കാം. സോ 18:12 ആണ്. സോ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 30. ടോട്ടൽ ഈസ് 30. സോ 18 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 30 ആൻഡ് 12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 30 എന്നുള്ള റേഞ്ചിലാണ് രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് നമ്മളിത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നൽകേണ്ടത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ 6,000 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനാണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനാണ്. സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ -6,000 ഈ 6,000 ആണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന്, ദാറ്റ് ഈസ് 6,000 ഇൻറ്റു 10/50. അപ്പോൾ ഇവിടെ 6,000 ഇൻറ്റു 10/50 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1,200. Then 6,000 into 5/50 that is equal to 600. Then 6,000 into 20/50 that is equal to 2,400. Then 6,000 into 15/50 that is equal to 1,800. So ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈം കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ അലോക്കേഷൻ നടത്തി, ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം കീപ്പിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ ബേസ്, ഇതാണ് ബേസ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ബേസ്. സോ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് 6,000 സ്റ്റോഴ്സിലേക്ക് 6,000 ഇൻറ്റു 10/50 1,200. മെയിൻ്റനൻസിലേക്ക് 6,000 ഇൻറ്റു 5/50 ദാറ്റ് ഈസ് 600. ദെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സിലേക്ക്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സിലേക്ക് 6,000 ഇൻറ്റു 20/50 ദാറ്റ് ഈസ് 2,400. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈക്ക് 6,000 ഇൻറ്റു 15/50 ദാറ്റ് ഈസ് 1,800. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർഹെഡാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന 7,500 പ്ലസ് നമുക്ക് ടൈം കീപ്പിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള 1,200. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 8,700. അപ്പോൾ 8,700 ആണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏത് ബേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ? ഈ ബേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതായത് 6:24:20 എന്നുള്ള ബേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. സോ ഇവിടെ 8,700 ഇൻറ്റു 6/24 ആണ് വരിക. 6/50. 8,700 ഇൻറ്റു
So here 8700 into 6 by 50 that is equal to that is മെയിൻ്റനൻസിന് വരുന്നത് 1044 ആണ്. മെയിൻ്റനൻസിന് വരുന്നത് 1044 1044. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സിലേക്ക് വരുന്നത് 8700 ഇൻറ്റു 24/50 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4176 ആണ്. 4176 കിട്ടിയത് 8700 ഇൻറ്റു 24/50 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 24/50. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈ. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈയിലേക്ക് വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് 8700 ഇൻറ്റു 20/50 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3480. 3480 നമുക്ക് കിട്ടിയത് ദാറ്റ് ഈസ് 8700 ഇൻറ്റു 20/50. സോ അതാണ് മെയിൻ്റനൻസ് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ്സ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത്? നമ്മൾ മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിലേക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ വൈയിലേക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള 4500 പ്ലസ് നമുക്ക് ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള 600 പ്ലസ് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള 1044. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6144 ആണ് കിട്ടുക. അതായത് 6144 കിട്ടിയത് 4500 പ്ലസ് 600 പ്ലസ് 1044 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6144. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയാണ്. സോ അത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മെഷീൻ അവറിൻ്റെ ബേസിൽ 2 പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 18:12 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സിലേക്ക് 18/30യും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈയിലേക്ക് 12/30യും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ 6144 ഇൻറ്റു 18/30 ആണ് ഇതിലേക്ക് വരിക, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് എക്സിലേക്ക് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3686. ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈയിലേക്ക് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് 6144 ഇൻറ്റു ഇവിടെ റേഷ്യോ വരുന്നത് എത്രയാണ്? 12 ആണ് വരുന്നത്. സോ 12/30 ആണ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2458. അത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 6144 ഇൻറ്റു 12/30. സോ ഇതാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെത്തേഡ് വഴി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ ടൈം കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ 6000 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് സ്റ്റോഴ്സ്, മെയിൻ്റനൻസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സിന്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ 7500 പ്ലസ് ടൈം കീപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ 1200 അടക്കം 8700 നമ്മൾ മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സിനും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള 4500 പ്ലസ് ടൈം കീപ്പിംഗ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള 600 പ്ലസ് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ 1044 ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 6144 ആണ് എന്തിന് വരിക? മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വരിക. അത് നമ്മൾ 2 പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നൽകി ആസ് പെർ ദി എഗ്രിമെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആസ് പെർ ദി ബേസ് ഓർ റേഷ്യോ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നൽകി. ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ടോട്ടൽ എത്ര ഓവർ ഹെഡ് വരുന്നുണ്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ഓവർ ഹെഡ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ് ആസ് പെർ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് 36,000 പ്ലസ് ടൈം കീപ്പിംഗിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 2400 പ്ലസ് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് 4176 പ്ലസ് മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള 3686. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഏതിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 46,262. ദാറ്റ് ഈസ് 46,262 കിട്ടുന്നത് 36,000 പ്ലസ്
2400 plus 4176 plus 3686. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 46,262 കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ്. ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് 24,000 ആസ് പെർ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, 1,800 ഫ്രം ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് service department, then 3,480 from stores department and 2,458 from maintenance department. So the total overhead cost of production department Y is 31,738. That is 31,738 is equal to 24,000 plus 1,800 plus 3,480 plus 2,458. അപ്പോൾ അതാണ് ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൂടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓവർ ഹെഡ്സും, എല്ലാ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ്സും മറ്റു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെത്തേഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നോൺ റെസിപ്രോക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്. സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.